Dear students, welcome to Vedhik IAS Academy's virtual classroom. Dr. Alexander Jacob IPS, Dr. Babu Sebastian, Dr. Muhammad Bashir, Dr. J. Alexander IAS, Dr. C.V. Ananda Bose IAS, Mr. Shankar Bidari IPS, Professor N.K. Goyal, Dr. Nilafur E. Kasmi, Colonel Retired D.S. Chima, Mr. Vivek Atre IAS, Dr. O.P. Minocha, Mr. Santosh George Kulangara. Programs primed for success. Sprint, 1-year program for graduates. Run a mile, 2-year program for degree, postgraduate students and professionals. Marathon, 4-year program for higher secondary students. Cross country, 6-year program for high school students. Once you are enrolled into the academy, we will provide you with the aptitude and interest test. So what is aptitude? Aptitude is nothing but to test your ability in different areas of academics. Next, let me go with interest test. Interest test is to see where your area of interest lies. It can be in administration, in commerce, or even in science. So depending on these two tests, the third will be counseling. A psychometric counselor will be appointed to you at your specific time and a counseling will be done within half an hour, after which a report will be sent to each of your parents. Next is the syllabus. Once you're enrolled with us, you will receive the syllabus of UPSC and how Vedhik IAS Academy will take those subjects equally along with the UPSC syllabus. Next, we have an introduction by our Chancellor Dr. Babu Sebastian and an induction to Vedhik IAS Academy by Dr. Alexander Jacob IPS, the Academic Dean. This program is going to change your life completely to different course of action. You will lead from here to great success. Next, we will provide you with reading material and learning material. Reading material and the learning material will reach you at least a week prior or a day or two. Next, we have the attractive animated videos for each subject, for history, for geography, etc. Next, we have online classes by experts to take your classes online. Next, we have live Q&A sessions from each of these eminent personalities. For example, we will conduct all the live classes during the weekends so that each of you all will be available at that time and clear all of your doubts. Next, we will come across the student assessment. Each student will be assessed according to the classes that has been taken before. The next what we will focus on are the 100 model exams that you will receive before the preliminary examination. We will also provide you with 100 question paper discussions along with the 100 model exam preliminary papers. Next, we have 150 model exams before mains exams as well. So you will discuss these 150 question papers of mains and prelims right before your exams. Next, we have mock interview. One of the most important part of civil service is your interviews. So we will provide you with around 25 mock interviews with our eminent personalities and a panel of judges. Last but not the least, we have Peak Learning Group, a group discussion on current affairs. Each of you students will be provided with a current affair topic from which each of you will have to speak a 5-minute video on each topic that we will be providing you with. Here ends the virtual class of Vedhik IAS Academy. Wildlife conservation planning of India is based on the identification and protection of representative wild habitats across all the ecosystems. The Constitution entails the subject in the concurrent list. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972. The Act stipulates various provisions for protecting its habitats and published a list of protected species across India.
The key objective of the Act was to protect the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats, and restricting trade in wildlife. Consequently, a network of protected areas has been established. Wildlife Conservation Planning of India is about identification and protection of representative wild habitats. So many of the wildlife in our country is in the verge of extinction, is endangered, is vulnerable. So they are facing a threat. So that it's imperative that we protect them. Okay, for that we have certain protection, we have certain categories or certain areas wherein we protect these wildlife. So the main aim is to identify and protect the representative wild habitats which are on the verge of degradation or which are already degrading. Okay. Now, Constitution puts this wildlife conservation in the concurrent list, giving state and center power to make laws on the subject. That is how concurrent list is. Now, in the union list, in the 7th schedule of the Constitution, there is three kind of divisions of power. The first one is union list, wherein there are subjects which are written in the first list. Only union, the central government can make laws on that. Okay. Now, the second list is the state list, where the state can make laws. Now, in the concurrent list, there are subjects in which both center and state can make laws. Now, wildlife conservation is in the concurrent list. Okay. Now, Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972. So, Indian Wildlife Protection Act, that act which protects the wildlife in our country, was implemented in 1972. And the various provisions for protecting the habitats of different species are mentioned in this act. Now, published a list of protected species across India. So, this act publishes a list of protected species across the country, the species that are to be protected under this act. There is a list. Okay. Let us examine the details of the doctrine of lapse. As per the practice, a king would always adopt an heir to the throne if he did not have his biological son. However, as per the doctrine of lapse, if the king of a subordinate state died without a natural male heir, the kingdom would lapse and would involuntarily pass under the British authority. The families of the former rulers were given pensions. Kingdoms of Satara, Sambalpur, Jhansi and Nagpur were annexed under this policy. However, British chose not to pay Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, any pension as he was revolting against them. So 1854, Jhansi was annexed by the British. Jhansi Rani said, nothing doing, I will live in my palace. So Britishers realized to go for a war with the Jhansi is not advisable because Jhansi had already an army. It was not disbanded at that time. They wanted to see until the king died to disband the army. Her army had 10,000 soldiers. And the Jhansi regiment at that time had 2,000 British soldiers. So with 2,000 people go and fighting a war within the landed territory of Uttar Pradesh. So they waited. So practically speaking, Jhansi was annexed. She went to Nana Sahib, said, look, I shouted at you at that time and I married King of Jhansi. As I promised, I had 10 times the number of elephants you had. But now we have to combine together against the British. Your uncle have died. Bajirao too have died in 1851. My husband died in 1854. So we should join together. The ruler had some army still left.
So we should join together against the British. So the plan was there. They decided to operate. But in 1855, the Sandal people had a great rebellion. The Britishers wait for rebellions because the moment a rebellion happens, they will go and suppress the rebellion and annex the area. So they went to Sandal and completely annexed the Sandal area, that is Bihar territories of the tribals were annexed. In that year, Britishers issued an order, a very funny order. They said, the title of Nawab is abolished in British India. Now, there was a Nawab in Oudh. There is a Nawab in Karnataka. In Karnataka area, they had provided a fellow with the title Nawab of Karnataka. So the moment the Britishers issued order, the post of Nawab is abolished. The Nawab of Awadh and the Nawab of Karnataka both lost their powers. And at that moment, the Awadh Nawab revolted. From Lucknow ramparts, the present capital of Uttar Pradesh, Lucknow. The Awadh kings were there. They had a small army also. The Awadh king said, nothing doing. I revolt. So Britishers said, your kingdom no more exists. Awadh is annexed to the British. So Agra gone, Sandal area gone, Kaul area gone, and now the Lucknow is also gone. The Awadh area was annexed. So again, this was recently through 123rd Constitution Amendment Bill or 102 Constitution Amendment Act. This was introduced. Here we are going to discuss about different actions of the river. How does river disintegrate rocks? Why am I saying this way? Because see, in the previous rocks chapter, Greetings from Vedhik IAS Academy. Master the new learning mantra. Why pick Vedhik IAS Academy? We provide an affordable course fee. We have free coaching for differently able and CWSN students. We have a free communicative English program. We provide free guidance for national and international scholarship in higher education. We have free psychometric aptitude test. We provide free coaching for UN civil service. We conduct regular peak learning sessions, online group discussions. We host frequent parent-teacher association. We do have personal mentorship program. Dr. J. Alexander, IAS, former Chief Secretary and former Cabinet Minister for Tourism, Government of Karnataka. Born in a village, Mangad, in Kollam district, Kerala. Meeting an IAS officer while pursuing his BA degree in Kollam SN College awakened his passion for IAS, and then he continued his career as a professor in Fatima College, Kollam. The beginning of an IAS examination center in Thiruvananthapuram was a turning point. He wrote his IAS exam at the insistence of his teacher, and from 1963 till 1996, he led his IAS life. While he got retired as Chief Secretary in 1996, he worked in almost all government departments, worked as Revenue Commissioner of Karnataka State and Commissioner of Bangalore Development Authority, ex-Chairman of Karnataka State Slums Clearance Board, Karnataka State Housing Corporation and Karnataka State Pollution Control Board, ex-Director, Karnataka Electricity Board and Mysore Paper Mills, ex-Chief Executive of Karnataka State Road Transport Corporation, ex-syndicate member of Mysore, Bangalore and Karnataka Universities, etc.
mastermind who retired as Chief Secretary after working on all such floors. Associated with number of cultural and social organizations in Karnataka. President of a 100-year-old YMCA of Bangalore for the last 30 years. Board member of the National University of Science and Technology, Muscat, Sultanate of Oman. Chairman of Saver Institute of Management and Entrepreneurship, XIME Kochi, Kerala, a premier management education institution of the country, and also the member of the TKM Institute of Management, Kollam, Kerala, and chairman of Lood Mada Institute of Management Studies, Trivandrum, Kerala, India. Member of the governing bodies of Christ University, Christu Jayanti, Mount Carmel Women's College, Bangalore, etc. Now, he is the mentor of Vedhik IAS Academy and chairman, Vedhik Erudite Foundation. Sri Shankar Mahadev Bidari, former DGP of Karnataka. He was sedulous and achieved his dream of being an IPS officer. He started his career as a telephone operator. He served as District Superintendent of Police in Mandya, Chitradurga, Bellary, and Dharwad districts. Shankar Bidari's greatest achievements begins with his appointment as the commander of the task force against Bandit Veerappan. In the investigation against Veerappan, Bidari has shown his extraordinary courage and was truly committed to his duty. Bidari has served in the ranks of IGP Headquarters, IGP KSRP, and IGP Central Range and has earned a reputation in the service as a competent administrator. Served as DGP, State of Karnataka, for Administration Department and Law and Order. Throughout his career, Shankar Bidari has earned the reputation of being a dedicated and courageous officer. The name Shankar Bidari, IPS, became a familiar name among people in Karnataka. Shankar Bidari achieved Karnataka Chief Minister's Gold Medal in 1989. President's Police Medal for Meritorious Service in 1996 and President's Police Medal for Distinguished Service in 2003. He is the mentor of Vedhik IAS Academy and member of governing board Vedhik Erudite Foundation. നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടുള്ള യുവതലമുറയുടെ സിവിൽ സർവീസ് സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി വൺ സ്കൂൾ വൺ IAS എന്ന ആശയത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് വേദിക് എരുഡൈറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മിടുക്കന്മാരിൽ നിന്നും മിടുക്കികളിൽ നിന്നും പ്രതിഭാധനരായിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസുകാരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. സിവിൽ സർവീസ് എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനോടൊപ്പം സമസ്ത മേഖലകളിലും പൊതുവിജ്ഞാനം നേടുന്നതിലൂടെ നല്ല ജോലികളിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള നിരന്തര പരിശീലനം നേടുന്നതിനുള്ള വേദി കൂടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിൽ 10 കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വേദിക് എരുഡൈറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം സന്തോഷപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിനായി ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Once you are enrolled into the academy, we will provide you with the aptitude and interest test.
So what is aptitude? Aptitude is nothing but to test your ability in different areas of academics. Next, let me go with interest test. Interest test is to see where your area of interest lies. It can be in administration, in commerce, or even in science. So depending on these two tests, the third will be counseling. A psychometric counselor will be appointed to you at your specific time, and a counseling will be done within half an hour, after which a report will be sent to each of your parents. Next is the syllabus. Once you're enrolled with us, you will receive the syllabus of UPSC and how Vedhik IAS Academy will take those subjects equally along with the UPSC syllabus. Next, we will provide you with reading material and learning material. Reading material and the learning material will reach you at least a week prior or a day or two. Next, we have the attractive animated videos for each subject, for history, for geography, etc. Next, we have online classes by experts to take your classes online. Next, we have live Q&A sessions from each of these eminent personalities. For example, we will conduct all the live classes during the weekends so that each of you all will be available at that time and clear all of your doubts. Next, we will come across the student assessment. Each student will be assessed according to the classes that has been taken before. The next what we will focus on are the 100 model exams that you will receive before the preliminary examination. We will also provide you with 100 question paper discussions along with the 100 model exam preliminary papers. Next, we have 150 model exams before mains exams as well. So you will discuss these 150 question papers of mains and prelims right before your exams. Next, we have mock interview. One of the most important part of civil service is your interviews. So we will provide you with around 25 mock interviews with our eminent personalities and a panel of judges. Last but not the least, we have Peak Learning Group, a group discussion on current affairs. Each of you students will be provided with a current affair topic from which each of you will have to speak a 5-minute video on each topic that we will be providing you with. Here ends the virtual class of Vedhik IAS Academy. To one and all present here. Thank you to each and every one of you for being here with us today. I would like to welcome you all to today's session on 21 വയസ്സിൽ IAS നേടാം നേരത്തെ തയ്യാറെടുക്കാം. We would like to walk you through few guidelines before we officially start on with the session. Session തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും പാലിക്കേണ്ടതായ ചില ഗൈഡ്ലൈൻസ് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും. Please turn on the video
of those who are formally dressed to attend the session. I request the others to please turn off the video. Formally dressed ആയവർ മാത്രം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കരുത്. Listen to the session carefully and note down the areas you do have queries or questions. An email ID and a WhatsApp number will be provided at the end of the session wherein you can directly write to us your queries. ഇന്നത്തെ സെഷൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. സെഷനിൽ സംശയങ്ങൾ വരുന്നത് കുറിച്ചു വയ്ക്കുക. സെഷന്റെ അവസാനം തരുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലോ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലോ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Prayer is talking to God Almighty, the creator of whole universe. So let's start our session with the presence of God. Ladies and gentlemen, I would now like to invite the CEO of Vedhik IAS Academy, Sri James Mattam, for welcoming the gathering. ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ CV ആനന്ദബോസ് IAS, എത്രയും ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് IPS, ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു കോളേജ് തലത്തിലാകട്ടെ 32 വയസ്സ് വരെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, മലയാള മനോരമയും വേദിക് IAS അക്കാഡമിയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഈ വെബിനാർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇതൊരു വെബിനാർ സീരീസ് ആണ്. ഇന്നത്തെ വെബിനാർ നയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറാണ്. നാളത്തെ വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും വളരെയധികം അറിവ് പകരുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇന്ന് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി വേദിക് IAS അക്കാഡമിയുടെ രക്ഷാധികാരിയായ ഡോക്ടർ CV ആനന്ദബോസ് സാറിനെയും വേദിക് IAS അക്കാഡമിയുടെ ഡീൻ ആയ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിനെയും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, sir. I would like to call upon our honorable patron, Vedhik IAS Academy, Dr. CV Anandabose IAS, for the inaugural speech. Let me take this opportunity to introduce Dr. CV Anandabose IAS with a profile video. Dr. CV Anandabose IAS. Dr. CV Anandabose IAS, retired, is one-man commission, Labour Government of India, CACLB, Principal Advisor, National Heritage Project. Dr. Bose retired from service at the rank of Chief Secretary and Secretary to Government of India. He has worked as University Vice Chancellor, Additional Chief Secretary, Principal Secretary to the Chief Minister and District Collector. He is chairman of the Habitat Alliance in consultative status with the UN. He is described by Prime Minister Sri Narendra Modi as man of ideas, mentioned by Dr. Manmohan Singh as inspired civil servant, applauded by Kerala government as Lord of Ideas. Dr. Bose is a recipient of prestigious Jawaharlal Nehru Fellowship. He is the founder of many innovative movements and institutions in the field of affordable housing, good governance, science and technology. A prolific writer and columnist, Dr. Bose has published 45 books in English, Malayalam and Hindi. He has represented India in the European Council for Nuclear Research and International Fusion Energy Organization, France.
Dr. Bose has been a recipient of 31 international and national awards for his outstanding contributions in different fields. He was the head of the prestigious Supreme Court Committee on the treasures of Sri Padmanabha Swami Temple. Dr. Bose has won more than 100 prizes, including 15 gold medals during his university days. Dr. Ananda Bose was chairman of the working group which prepared the development agenda submitted to the Prime Minister of India. Dr. Bose's concept of affordable housing for all Indians is reflected in Prime Minister's project to provide houses for all. Dr. Ananda Bose's motivational speeches and inspirational writings have received global recognition and acclaim. It is our privilege to invite Dr. Ananda Bose IAS for the inaugural speech. Vedhik IAS Academy മനോരമയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സിവിൽ സർവീസ് ഓറിയന്റേഷൻ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയപ്പോൾ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞു, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചെറിയ ചുവടുവയ്പ് മനുഷ്യരാശിയുടെ വലിയ കുതിപ്പ് എന്ന്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സിവിൽ സർവീസിന്റെ പടിവാതിൽ കടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെറിയ ചുവടുവയ്പ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വലിയ കുതിപ്പ്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനിമേൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെറും ജീവനക്കാരൻ അല്ല, കർമ്മയോഗി ആയി മാറണം എന്ന്. അതിനായുള്ള ഒരു ദേശീയ മിഷൻ കർമ്മയോഗി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. ഈ കർമ്മയോഗികളുടെ നിരയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ആണ് വേദിക് അക്കാഡമിയും മനോരമയും ശ്രമിക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് ജ്ഞാനയോഗികൾ തന്നെയാണ്. വേദിക് അക്കാഡമിയുടെ അധ്യാപകർ ജ്ഞാനയോഗികളെ മാറിയ കർമ്മയോഗികൾ ആണ്. IASലും IPSലും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവരാണ് ഇവർ. വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഇക്കൂടെ ഉണ്ട്. വേദിക് അക്കാഡമിയിലെ അധ്യാപകരുടെ നിലവാരം ഇതാണ്. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിലയിരുത്തൽ, ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലകരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് IPS. അറിവും തിരിച്ചറിവും അധ്യാപന പാഠവും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. IASലെ റോൾ മോഡലായ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ J. അലക്സാണ്ടർ വേദിക് അക്കാഡമിയെ ധന്യമാക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രാണനും പ്രാണവായുവുമായ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകൻ മാത്രമല്ല, ഇതുപോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നയിക്കാൻ കഴിവ് തെളിയിച്ച പ്രതിഭയുമാണ്. മനോരമയുടെ പങ്കാളിത്തം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അറിവ് സമാഹരിക്കാനും വിന്യസിക്കാനും മനോരമയ്ക്കുള്ള കഴിവ് സുവിദിതം ആണല്ലോ. എന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവരുടെ തലമുറ IAS ജനറൽ നോളജ് പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനമായും മനോരമ ഇയർബുക്കിനെ ആയിരുന്നു എന്നത് നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. വേദിക് അക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കുന്നു എന്നതാണ്. ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുന്ന ആശയവിനിമയമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ഉണർത്തുന്നത്, വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും. വേദിക് അക്കാഡമിയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള തട്ടകം ഒരുക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. ഇതിന് നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രിലിംസിന് മുൻപ് 100 ടെസ്റ്റുകളും മെയിൻസിന് മുൻപ് 125 ടെസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ വേറെയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് കൊടുമുടി കയറ്റാൻ തന്നെയാണ് വേദിക് അക്കാഡമി തുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം. തേച്ചു മിനുക്കിയാൽ കാന്തിയും മൂല്യവും വാറ്റുന്ന കല്ലുകളാണ് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും. പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അതിന് നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണം, ലക്ഷ്യബോധം വേണം, ഏകാഗ്രത വേണം.
മഹാഭാരതത്തിലെ അർജുനനെ പോലെ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരത്തിലുള്ള കിളിക്കൂട്ടിലെ കിളിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുക. അർജുനൻ മരത്തെ കാണുന്നില്ല, ശിഖരത്തെ കാണുന്നില്ല, കിളിക്കൂടിനെ കാണുന്നില്ല, കിളിയെ കാണുന്നില്ല. കാണുന്നത് കിളിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഒരർജുനൻ ഉണ്ട്, ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവൻ. ആ അർജുനനെ പുറത്തെടുക്കണം, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. നദീതീരത്തെ സിംഹിണിയുടെ കാര്യം നോക്കുക. വേനൽക്കാലത്ത് മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം നദിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരും. നദിയിലെ മുതലകൾക്ക് കോളടിക്കുന്ന സമയമാണത്. ഒരു കാട്ടുകുതിര വെള്ളം കുടിക്കാനെത്തി. നദിയിലെ മുതല അതിൻ്റെ കാലിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് കുടഞ്ഞ് കശക്കി വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി. പിന്നീട് ഒരു കാണ്ടാമൃഗം വന്നു. പമ്മി അതിനടിയിൽ ചെന്ന് മുതല ആഞ്ഞൊരു കടി. കവി പറയും പോലെ വിഘടിത ജഠരാന്തരത്തിൽ നിന്നും കുടലുകൾ ചാടി വെളിക്ക് വിടരുന്നു എന്നതായി അതിൻ്റെ നില. പിന്നീട് ഒരു സിംഹിണി വന്നു, 2 സിംഹക്കുട്ടികളും. സിംഹിണി നദീതീരത്ത് വിശ്രമിച്ചു. സിംഹക്കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ മേൽ ചാടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മുതലയ്ക്കൊരു മോഹം, സിംഹക്കുട്ടികളിൽ ഒന്നിനെ റാഞ്ചണം. മുതല പതുക്കെ മുന്നോട്ടാഞ്ഞു. സിംഹിണിക്കൊരു സംശയം, പുറകിൽ എന്തോ പന്തികേടുണ്ട്. സിംഹിണി മെല്ലെ തലയുയർത്തി. മുതലയ്ക്കൊരു ശങ്ക, മുൻപോട്ട് പോകണോ പിമ്പോട്ട് പോകണോ? സിംഹിണി തല തിരിച്ച് മുതലയൊന്ന് നോക്കി. മുതല ജീവനം കൊണ്ടോടി. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? സിംഹിണി ഒന്നും ചെയ്തില്ല, തൻ്റെ ആന്തരിക ശക്തി എടുത്തു കാട്ടി എന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഇതുപോലെ ഒരു ആന്തരിക ശക്തിയുണ്ട്. അത് പുറത്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. എങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എന്ന മുതലക്കുളം നീന്തിക്കടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും. മുതലക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു IAS അക്കാഡമി പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൂട്ടി ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് പോയി. നെയ്യാർ ഡാമിൽ അധ്യാപകർ കുടുംബസമേതരായാണ് വന്നത്. ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെയായി. നെയ്യാർ ഡാമിലെ ബോട്ടിങ് പൊടിപിടിക്കുന്നു, പാട്ടും കൂത്തും പൊട്ടിച്ചിരിയും ഒക്കെയായി. ഇതിനിടയിൽ ഒരമ്മയുടെ ഒക്കത്തു നിന്ന് ഒരു കൈക്കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ വീണു. ആകെ ബഹളമായി. തടാകത്തിൽ മുതലകളുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാം അക്കാഡമിയിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ തടാകത്തിൽ എടുത്തു ചാടുന്നു. കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയോ അദ്ദേഹത്തെ അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നു. അധ്യാപകൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നീന്തുന്നു. മുതലകൾ പുറകെ ഓടുന്നു. അധ്യാപകൻ ഒരു വിധത്തിൽ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നീന്തി തീരത്തെടുക്കുന്നു. എല്ലാവരും അധ്യാപകന്റെ ധൈര്യത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. അധ്യാപകൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇപ്പോഴറിയണം ആരാണ് എന്നെ തള്ളിയിട്ടത്. സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ അങ്ങനെയാണ്. ഈ മുതലക്കുളത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നീന്തി മറുകര എത്തുകയേ രക്ഷയുള്ളൂ. എങ്ങനെ നീന്തി ജയിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിന് നന്നായി അറിയാം. അലക്സാണ്ടർ സാറും ബാബു സബാഷിനും ഒക്കെ അതിനുള്ള കലയുള്ളവരാണ്, അറിവുള്ളവരാണ്. അതിനുള്ള കളമൊരുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. നീന്തുക, ആഞ്ഞു നീന്തുക. നിങ്ങൾ മറുകരയെത്തും, സംശയം വേണ്ട. സിവിൽ സർവീസ് ഈസ് ഫോർ ദോസ് ഹു ഡു ആൻഡ് ഡെയർ, നോട്ട് ഫോർ ദോസ് ഹു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെയർ. അത് മനസ്സിലാക്കുക. When the going gets tough, the tough gets going എന്നും പറയാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മംഗളം നേരുന്നു. വേദിക് അക്കാഡമിയും മനോരമയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഈ പരിശീലന കളരി ദ്രോണാചാര്യരുടെ കളരി പോലെ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വിജയം നേരുന്നു. Thank you so much, Dr. Anandabose IAS, for those inspirational words. Let us now welcome the man who does not need any introduction and known amongst all of us for his wisdom and his knowledge, our Honorable Dr. Alexander Jacob IPS, Academic Dean, Vedhik IAS Academy. I would like to take you all through a profile video of Dr. Alexander Jacob IPS. Dr. Alexander Jacob, IPS, Director General of Police, retired.
Notable for 33 years of distinguished police service from 1982 to 2015. Spearheaded jail reforms in Kerala. First director of Vanitha Commission in 1996. He holds a PhD in English literature on historical novel of Indo-Anglian literature, MA English, History, Political Science, Sociology. Sub-editor in Manorama newspaper, probationary officer at Indian Overseas Bank, English lecturer at Mar Evanius College, Thiruvananthapuram. Passed civil service examinations 1982. Joined Indian Police Service, Kerala Cadre. Principal Kerala Police Training College 1992-1995. Secretary, IMG guided more than 300 aspirants to civil services over the past 20 years. Is a recipient of Police Medal for Distinguished Service in 2011. Police Medal for Meritorious Service 2014. Is also the recipient of Kerala Sahitya Academy Award for overall contribution. Distinguished orator and writer presenter of Jnana Vajasugul at Shalom TV. Dean of Vedhik IAS Academy and member of Governing Board Vedhik Erudite Foundation. Without further ado, I would like to invite Dr. Alexander Jacob IPS for his motivational and inspiring session. ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടകനും എൻ്റെ ആരാധനാപത്രവുമായ CV ആനന്ദ ബോസ് സാർ എന്നെ ലോകത്തിലെ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലുമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, ഈ വലിയ സംരംഭത്തിന് സഹായമേകുന്ന മലയാള മനോരമ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 21 വയസ്സിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേദിക് IAS അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വേദിക് IAS അക്കാഡമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ IAS അക്കാഡമിയാണ്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള ഏക IAS അക്കാഡമിയാണ് വേദിക് IAS അക്കാഡമി. ഈ അക്കാഡമിയുടെ കൽപ്പടവുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഉയർന്ന പടവുകൾ കയറി ലോകത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സർവീസുകൾ, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ 21 വയസ്സിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ആമുഖം തരാനാണ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വെബിനാറുകളിൽ ആദ്യത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. സിവിൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി വരുന്ന ഒരു ദീർഘ ലിസ്റ്റുള്ള സിവിൽ സർവീസുകളാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ UNOയുടെ സിവിൽ സർവീസുകളാണ്. 16 സിവിൽ സർവീസുകളാണ് UNOയ്ക്കുള്ളത്. സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് നേടിയെടുത്താൽ ഒരു 21-22 വയസ്സാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു 5 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തോടുകൂടി ജീവിതം ആരംഭിക്കാം ഒരു മാസം. നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് 1 കോടി രൂപ ഒരു മാസം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ തിരുവനന്തപുരം MP ശശി തരൂർ ഈ സർവീസിൽ കയറി ഉന്നത പദവിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ്. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിരവധി പേരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും. ലോകം മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രതിനിധിയായി പോവുകയും 196 രാജ്യങ്ങളിൽ അംബാസഡർമാരായി പോവുകയും ലോകത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സർവീസാണ് UN സിവിൽ സർവീസ്. രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 27 സർവീസുകൾ ചേർന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 3 ക്ലാസ് 1 സർവീസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് IAS ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് എന്ന സർവീസുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ IASൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ജില്ലയിൽ കളക്ടറായിട്ട് വരാൻ കഴിയും. യങ്ങസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചീഫായി നിങ്ങൾക്ക് മാറാം. നിങ്ങൾ ആ ജില്ലയുടെ റവന്യൂ ചീഫാണ്. നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന സ്ഥാനത്തോടു കൂടി
മജിസ്ട്രിയൽ പവറുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ആ ജില്ലയ്ക്ക് കാതലായ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് 1 സർവീസസ്, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 കൊല്ലം സർവീസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ജില്ലയുടെ SP ആയി രംഗത്ത് വരാം. 13 വർഷം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ DIG ആവും, 1 സ്റ്റാർ ജനറൽ ആവും. നിങ്ങളുടെ കാറിലും ഓഫീസിലും ഒക്കെ ഓരോ സ്റ്റാർ. 21 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ IG ആവും, ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ്. നിങ്ങളുടെ കാറിലും ഓഫീസിലും ഒക്കെ 2 സ്റ്റാർ ഉള്ള ഒരു ഓഫീസറാവും. 28 കൊല്ലം സർവീസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ DGP ആവും. നിങ്ങൾക്ക് 3 സ്റ്റാർ നിങ്ങളുടെ കാറിലും ഓഫീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കമ്മീഷണറായി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ, കളക്ടറുടെ അധികാരങ്ങൾ ആ കമ്മീഷണർക്ക് ആ സിറ്റിയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും. 5 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള പട്ടണങ്ങൾ. വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസാണ്. IAS-നും IPS-നും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കേഡറിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. സെൻട്രൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പോയാൽ. മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അംബാസഡറായി ലോകമെങ്ങുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഹൈക്കമ്മീഷണറായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് UNO-യിലെ അംബാസഡറായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മളൊക്കെ വളരെ ആരാധിക്കുന്ന TP ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഇന്ത്യയുടെ അംബാസഡറായി UNO-യിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയായി ജോലി ചെയ്യാം. ഈ 3 സർവീസുകളാണ് ക്ലാസ് 1 സർവീസസ്. പിന്നെ ഒരു 17 സർവീസ് ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് A. IAS IPS-നോട് ഏകദേശം തുല്യ ശമ്പളമുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ട്രാഫിക് സർവീസ് തുടങ്ങി 17ഓളം സർവീസുകളാണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് B, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് 9 അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സർവീസുകളാണ്. അങ്ങനെ 27 സർവീസുകളാണ് ആ സർവീസിൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പെർമനൻസി ഓഫ് ജോബ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ആ ജോലിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 25-26 വയസ്സാകുമ്പോഴേ നിങ്ങളൊരു ജില്ലയിൽ കളക്ടറോ SP ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണ്. നിങ്ങൾ കോട്ടയം SP ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ 3 രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാര സീമ ഒത്തുചേരുകയാണ്. തെക്കൻകൂർ രാജാവിൻ്റെയും വടക്കൻകൂർ രാജാവിൻ്റെയും മീനച്ചൽ കർത്താക്കന്മാരുടെയും അധികാരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ SP ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിറക്കൽ രാജാവിൻ്റെയും അറക്കൽ ബീവിയുടെയും പഴശ്ശിരാജാവിൻ്റെയും 3 രാജ്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അധിപനായി ചെല്ലുകയാണ്. വളരെ വലിയ അധികാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു സർവീസ്, ഒരു മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആകുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഫഷണലായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ MBBS പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾ കമ്പൈൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 8ഓളം മെഡിക്കൽ സർവീസുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. MBBS പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് മിലിറ്ററി മെഡിക്കൽ സർവീസിൽ കയറാം, റെയിൽവേ മെഡിക്കൽ സർവീസിൽ കയറാം, നാഷണൽ ലബോറട്ടറീസ് മെഡിക്കൽ സർവീസിൽ കയറാം. ഇനി മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്താണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൂനെയിലെ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി റിട്ടയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇനി എഞ്ചിനീയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ചെന്ന 21 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാം. 22 വയസ്സിൽ ആ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെയൊക്കെ ആരാധനാപാത്രമായ മെട്രോ മാൻ ശ്രീധരൻ 23 വയസ്സിൽ ആ സർവീസിൽ കയറി. അദ്ദേഹം ഡൽഹി മെട്രോ പണിഞ്ഞു, ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ പണിഞ്ഞു. റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊച്ചിൻ മെട്രോ പണിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മെട്രോ മാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സത്യേന്ദ്ര ദുബെ ഈ രീതിയിൽ വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത ആളാണ്. ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവീസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഉണ്ട്,
ഇങ്ങനെ വലിയ സർവീസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം 4ാമത്തെ സർവീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസ്റ്റീജിയസ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് പാസ്സായി NDAയിലോ IMAയിലോ സ്റ്റാർ ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യാം. ബ്രിഗേഡിയർ ആവുമ്പോൾ 1 സ്റ്റാർ, പിന്നെ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ആവുമ്പോൾ 2 സ്റ്റാർ, ജനറൽ ആവുമ്പോൾ 3 സ്റ്റാർ, അങ്ങനെ സ്റ്റാർഡ് ഓഫീസറായി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സിന്റെ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസറായി കയറി ലെവൽ 1, ലെവൽ 2 കയറി ലെവൽ 7 വരെ എത്തിച്ചേരാം. ഇന്ന് IAS സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സർവീസാണ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ്. ധാരാളം അലവൻസുകളും ചീപ്പ് ലോണും ഒക്കെ ആയി വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് സർവീസാണ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ്. ഇതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസ്റ്റീജിയസ് സർവീസസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരാണ്ടിൽ ഏകദേശം 15,000-ഓളം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർവീസുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ്. 5ാമതായി റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസസ്. ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിലെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്. നിങ്ങളത് പാസ്സാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു 8 കൊല്ലം കൊണ്ട് IAS കിട്ടും. കേരളത്തിൽ തന്നെ കളക്ടർ ആവാം. നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി റിട്ടയർ ചെയ്യും. 6ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസാണ്. ഇതാണ് ടാറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്. നിങ്ങൾ ആ സർവീസിൽ കയറിയാൽ ടാറ്റയ്ക്ക് ഒരു 4,500 കമ്പനി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. നിങ്ങളൊരു ചെറിയ കമ്പനിയിൽ മാനേജറായിട്ട് കയറുന്നു. ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ നിങ്ങൾ കയറുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന് ടിസ്കോ, ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി, ജംഷഡ്പൂരിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാം. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളത്തോടുകൂടി റിട്ടയർ ചെയ്യാം. ജിയോ സർവീസ് ഉണ്ട്, അഡാനി പോർട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ നിരവധി സർവീസ്. ഇതുപോലെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്ര ന്യൂയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പെപ്സിക്കോളയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ജനറൽ മാനേജരായി. അവരുടെ ശമ്പളം 3 കോടി രൂപ ഒരു മാസം. നിങ്ങൾ സുന്ദർ പിച്ചായെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്തുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജരായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാസം 3 കോടി രൂപ ശമ്പളം. അങ്ങനെ 15 കോടി രൂപ വരെ ഒരു മാസം ശമ്പളം കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഒരു കോഴയും കൊടുക്കാതെ, ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനും ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഈ 6 ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ട് ഉള്ള വലിയ സർവീസുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിന് നിങ്ങളെ കരുപിടിപ്പിക്കാനാണ് വേദിക് IAS അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്കായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഈ നിലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഈ സർവീസ് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടത്? അത് തയ്യാറാക്കാനാണ് വേദിക് IAS അക്കാഡമി 5 സ്റ്റെപ്പുകളിലായി നിങ്ങളെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരിക. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ ഈ സർവീസിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് 19-20 വയസ്സായി. പിന്നെ പഠിച്ച് കേരളത്തിൽ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് എന്നെ പോലെ ഒരു കോച്ചിങ് അക്കാഡമിയിലും പോകാതെ ഒരാരും പഠിപ്പിക്കാനോ ഗൈഡൻസോ ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച് പരീക്ഷ പാസ്സായി. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഗതികേട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവരുതെന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് വേദിക് IAS അക്കാഡമിയിലൂടെ നിങ്ങളെ ഈ വലിയ 6 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി വരുന്ന വലിയ സർവീസുകളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു. ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്ന പോളിസിയിലൂടെ. നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ ആ കാൻഡിഡേറ്റിന് ചില കഴിവുകളൊക്കെ വേണം. നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം കൊണ്ടോ നിങ്ങളെ ഗൈഡൻസ് ചെയ്ത ചെറുപ്പത്തിലെ സാറന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിവുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാത്ത് ഫൈൻഡർ എന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ഈ കഴിവുകൾ, ഈ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ്സാവാനുള്ള കഴിവുകൾ നിങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തേത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തിയാണ്. ഈ വലിയ പരീക്ഷകളൊക്കെ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തി വേണം. അപ്പൊ ഓർമ്മശക്തി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? പാത്ത് ഫൈൻഡറിലെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ലോക ചരിത്രത്തിലെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഓർമ്മശക്തി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ. നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്താൻ 6 ലക്ഷം പട്ടാളക്കാരുള്ള സൈന്യത്തിലെ 5000-ഓളം ക്യാപ്റ്റന്മാരെ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ നെപ്പോളിയൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? അദ്ദേഹം തലച്ചോറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു അലമാരി ടെക്നിക്ക്. അതെങ്ങനെയാണ് ആ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്? 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മളെയൊക്കെ അമ്പരപ്പിച്ച ചരിത്രകാരനായിരുന്നു അർണോൾഡ് ജെ ടോയിൻബി. അദ്ദേഹം 12,000 പേജുകളിലൂടെ ലോക ചരിത്രത്തെ സമാഹരിച്ചു. അനാലിസിസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചരിത്രം ഓർത്തിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം തന്നെ ടോക്കിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ടെക്നിക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ടെക്നിക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലെ ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്തുക. ന്യൂട്ടൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സിൻടാക്സ് മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റലിയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഫിലോസഫർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പാരലൽ തിങ്കിങ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് വേണം, പാരലൽ തിങ്കിങ് വേണം. ആ ഓർമ്മശക്തി എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക? IAS പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെമ്മറി. ആ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിങ്ക്ഡ് മെമ്മറി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച സാറന്മാരോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയും വേദിക് IAS അക്കാഡമി നിങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബുദ്ധിശക്തി വികസിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിശക്തി തന്നു. പക്ഷെ അത് പോളിഷ് ചെയ്യണം. രത്നം മണ്ണിനകത്ത് പൊതഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വിലയില്ല. മണ്ണിനകത്തുനിന്ന് ആ രത്നം പുറത്തെടുത്ത് തേച്ച് മിനുക്കി അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോഹിനൂർ രത്നം, 8 കോടി രൂപ വിലയുള്ള കോഹിനൂർ രത്നം ഉണ്ടായത്. അത് ചെളിയിൽ പൂണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ 10 രൂപ പോലും അതിനാരും കൊടുക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ദൈവം തന്ന ആ ബുദ്ധിശക്തി എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കും? അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് പാത്ത് ഫൈൻഡർ സീരീസിലൂടെ വേദിക് IAS അക്കാഡമി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പോലീസിൽ പറയും സാഹിബിനെ കണ്ടപ്പോൾ കവാത്ത് മറക്കും. ചിലരെല്ലാം പഠിക്കും, പക്ഷെ പരീക്ഷ പോലെ കയറുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മ വരികയില്ല. കർണന് പണ്ട് പരശുരാമൻ കൊടുത്ത ശാപമാണ്, നീ പഠിച്ച വിദ്യകളൊന്നും സമയത്ത് നീ ഓർക്കാതെ പോകട്ടെ. ഈ കർണന്റെ ശാപം കിട്ടി ചില കുട്ടികളാണ്. എല്ലാം പഠിക്കും, പരീക്ഷ കൊണ്ട് പുറത്തു വെച്ചാൽ എല്ലാം ഉത്തരം പറയും. പക്ഷെ പരീക്ഷ പോലെ കയറിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. പാത്ത് ഫൈൻഡർ സീരീസിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള 14 ടെക്നിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇത് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എഴുതുന്ന ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ഈ ടെക്നിക്ക് ഗുണപ്പെടും. നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A+ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഓൾ സബ്ജക്ട് A+. നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും, സ്കൂൾ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് അവാർഡ് തരും. 10ാം ക്ലാസ്സിലെയും 12ാം ക്ലാസ്സിലെയും റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 3 മാസത്തേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു ദിവസം 2-3 സ്കൂളിലാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനമാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ കിട്ടിയ കുട്ടി. നിങ്ങളെപ്പറ്റി മാതാപിതാക്കൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ പരീക്ഷ ഏതാണ്ട് ടെക്നിക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാത്രിയും പോലും മെനക്കെട്ടത് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും ഇല്ല. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും? ഞങ്ങളൊരു 16 ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുക. ഇനി വളരെ നല്ല പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്. നിങ്ങൾ UN സിവിൽ സർവീസിന് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് ഒരു വിഷയത്തിൽ വരെ പ്രസംഗിക്കും.
നിങ്ങൾ കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ 3 ദിവസം അവിടുത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. 3 ദിവസം. 3 ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു വിഷയം എടുത്ത് പ്രസംഗിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അവിടെ ചെന്നാൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പല സിവിൽ സർവീസസിനും, ഇപ്പോൾ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി അയച്ചോ, ആമസോണിൽ നിങ്ങൾ മാനേജർ ടെസ്റ്റിന് പരീക്ഷ എഴുതി അയച്ചു, ഇന്ദിരാൻവിയും സുന്ദർ പിച്ചയൊക്കെ ആ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അങ്ങനെയാണ് അവർ കയറിപ്പോയത്. അപ്പൊ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ഈശ്വരൻ തന്ന കഴിവുകളെ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങളെ ഏത് സിവിൽ സർവീസിനും പഠിക്കാനും ഓർക്കാനും പരീക്ഷ എഴുതാനും പ്രസംഗിക്കാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കും. ഇനി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായൊരു സംഭവം എസ് എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എസ് എഴുതി തുടങ്ങും. ഡിഗ്രി ലെവലെത്തുമ്പോഴേക്കും അനോട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എത്തുമ്പോൾ അനാലിസിസ് തകർത്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ തലച്ചോറുള്ള ആശയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി വികസിപ്പിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതണം. വേദിക് IAS അക്കാഡമി സീരീസ് ഓഫ് ടോക്സിലൂടെ 10-30 ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ആശയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ആശയം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ലേഖനം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് A+ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പോകാൻ 90% മാർക്കിന് മിനിമം മാർക്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ IAS അല്ല, അങ്ങ് UN സിവിൽ സർവീസിൽ പോകണമെങ്കിലും എസ് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. IAS പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയാൽ 3 മണിക്കൂറിന് എസ് എഴുത്താണ്. 2 എസ് എഴുതണം. 3 മണിക്കൂർ 250 മാർക്കാണ്. ഡിസൈസീവാണ്. ലേഖനം എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കണം. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്ന കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് തേച്ച് മിനുക്കി ഏത് മത്സര പരീക്ഷ എഴുതാനായി നിങ്ങളെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ആ തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2ാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഞങ്ങൾ വേദിക് IAS അക്കാഡമി നിങ്ങളെ കരിയർ ഗൈഡൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ 3 രംഗങ്ങളിൽ വിജയിക്കാനുള്ള കഴിവ് മിനിമം കൊടുത്തിട്ടേ സൃഷ്ടിക്കും. ഒരാൾക്ക് മീൻകറി വെക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവും. ആ മീൻകറി ശാസ്ത്രീയമായി വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുത്താലുണ്ടല്ലോ കോടീശ്വരയാവാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. 10ാം ക്ലാസ് പോലും പഠിക്കാത്ത ഒരു വല്യമ്മച്ചി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചു. ആ വല്യമ്മച്ചി ഇപ്പൊ കോടീശ്വരിയാണ്. കാരണം ഈശ്വരൻ കൊടുത്ത ഒരു കഴിവ് ആ സ്ത്രീ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് കണ്ടെത്തണം. വേദിക് IAS അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്കായി അതിന് വേദി ഒരുക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷ ഒന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ സാറന്മാർ പറയും അലക്സാണ്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അതിനൊരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈക്കോളജിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, PAT. 3 മണിക്കൂർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അണ്ടർഗോ ചെയ്താൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനടിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളിന് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന 3 മേഖലകൾ കഴിയും. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്കോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ തലമുറയ്ക്കോ കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഞങ്ങള് ആദ്യത്തെ കഴിവുകളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ച ശേഷം സൈക്കോളജിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റിയ 3 മേഖല അല്ലെങ്കിൽ 4 മേഖല ഏതാണെന്ന് ആ കുട്ടിയോടും കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താക്കളോടും പറയും. അതിലൊരു മേഖല ആ കുട്ടി തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നിലകളിൽ ആ കുട്ടി എത്തിച്ചേരും. ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്ന പോലെ ഇൻ എവരിവൺസ് ലൈഫ് ദെർ ഇസ് എ ടൈം ടേക്കൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ടൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് യു ടു ഗ്രേറ്റ് ഫോർച്യൂൺ. അപ്പൊ ആ മേഖല കണ്ടെത്തും. മേഖല കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ 100% ഉറപ്പുള്ള ഒന്നുമില്ല, 100% ഉറപ്പുള്ള ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു കരിയർ, ഒരു പ്രൊഫഷൻ വേണം. ആ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക്
വഴി തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റിയ 568 കരിയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ആ കരിയറിലേക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇന്ന കരിയർ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കിടെക്ട് ആവണോ, ഇന്ന രീതിയിൽ പോകണം. കുട്ടിക്ക് മെഡിസിന് പോകണോ, ഇങ്ങനെയാണ് ആ രംഗത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുക. ആ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ സർവീസിൽ കയറുക, എങ്ങനെയാണ് IAS പരീക്ഷ എഴുതുക, എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്ന മെഡിക്കൽ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആവുക. ഒരു മാസം 8 കോടി രൂപ ശമ്പളമുള്ള ജോലിയാണ്. ആ 8 കോടി ശമ്പളമുള്ള ജോലിയോട്ട് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും? ആ മെഡിസിനിലോട്ട് തിരിയുന്ന കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഒരു കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് തിരിയുന്നു, ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ പറ്റുക, അത് കഴിഞ്ഞ് IAS പരീക്ഷ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക. 100 പേര് ഇന്ത്യയിൽ IAS പരീക്ഷ പാസ്സാകുമ്പോൾ 42 പേര് എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്, 13 പേര് ഡോക്ടേഴ്സാണ്, 12 പേര് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണിക്ക് പഠിച്ചവരാണ്, ഒരു 12 പേര് ആർട്സ് വിഷയം പഠിച്ചവരാണ്, ചരിത്രവും എക്കണോമിക്സും ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ IAS പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. കാര്യം എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് മൈൻഡും പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കൽ മൈൻഡും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് IAS പരീക്ഷ പാസ്സാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ IAS എഴുതാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ ആ കുട്ടി ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് UNOയിൽ പോയി UN എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ UN ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് സർവീസ് എങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ UN ടെക്നിക്കൽ സർവീസിൽ എങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റും, കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ 568 രംഗങ്ങളിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള പടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കയ്യിലൊരു പ്രൊഫഷൻ റെഡിയാണ്. പിന്നെ ആ കുട്ടി സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പോയാൽ ഈ പ്രൊഫഷന്റെ കഴിവ് സിവിൽ സർവീസിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സിവിൽ സർവീസിനെ ഇത് മെച്ചമാക്കി. നമ്മുടെയൊക്കെ ആരാധനാപാത്രമായ ബാബു പോൾ സാറ് ഇടുക്കി ഡാം പണിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഡാം ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പണിക്കാൻ പറ്റി. കാര്യം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. സിമെന്റും കുമ്മായവും ഡാം പണിയുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രവും അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കനേഡിയൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനോട് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. എന്നെ പോലെ ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ പോയി ഡാം പണിയാൻ പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ശരിയാവോ? പ്രയാസം. പക്ഷേ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ സർവീസ് വരുമ്പോൾ അതിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആ കുട്ടിയെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ കരിയർ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം വലിയൊരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു. ശാസ്ത്ര സദസ്സുകളിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സംഗീതോപകരണം വായിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ദൈവം നമ്മൾക്ക് 3 മേഖലകളിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ എക്സൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഥവാ സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയില്ലയോ, നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ കിട്ടാത്ത, അപൂർവം ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ 90% സ്കൂളുകളിലും കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവെന്താന്ന് ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയില്ല, ആ കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. ഈ രംഗത്താണ് അത്ഭുതകരമായി വേദിക് IAS അക്കാഡമി നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ, 1ാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു, 2ാം ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. 3ാം ഘട്ടത്തിൽ പല മാതാപിതാക്കൾക്കും സാറന്മാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി എങ്ങനെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് നേടാമെന്ന്. എല്ലാവർക്കും ഒരു മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പും ഒരു ലോൺ സ്കോളർഷിപ്പും പിന്നെ ഒരു 4-5 സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം അറിയാം. അതിന് കുട്ടിയെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ കഴിയുന്നില്ല, മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു പൈസയും വേണ്ട, സ്വന്തം ലെവലിൽ പഠിച്ചു കയറാൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നിരവധിയാണ്. വേദിക് IAS അക്കാഡമി ആ വലിയ മേഖലകളിലേക്ക് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടി പഠിക്കാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരാനൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ വഴിതിരിച്ചു വിടും. അപ്പോ മാതാപിതാക്കളുടെ പൈസ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ലോകമേ തറവാടെന്ന് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ലോകമേ തറവാട്, ആ ലോകമെന്ന വലിയ തറവാട് കുട്ടികൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. 4ാമത്തെ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. എന്താണ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഡിഗ്രിയാണ്. അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു ഡിഗ്രി,
പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അസംബ്ലിയോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റോ പാസ്സാക്കിയ ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും. 26 സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. 560-ലേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. എന്നാൽ കള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. കള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി 56 എണ്ണമാണ് UGC ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടി അബദ്ധത്തിന് പോയി ഒരു കള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വരുമ്പോഴാണ് ഡിഗ്രി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. കുട്ടിയുടെ 3 കൊല്ലം പോയില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ 4ാം സ്റ്റേജ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പാക്കണം. വേദിക് IAS അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് തരും. ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്തെല്ലാമാണ്. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷനായ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി എന്തെല്ലാമാണ്. എവിടെ പോയി പഠിക്കാം? നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് ഞങ്ങളുടെ വേദിക് IAS അക്കാഡമിയിൽ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ ആ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കും. ഇനി ചില കുട്ടികൾക്ക് കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം. എനിക്ക് 7 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ. BSc കെമിസ്ട്രി മാത്രമേ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 6 ഡിഗ്രിയും എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിഗ്രികളാണ്. എന്തിനാണ് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു രസം, ചുമ്മാ എടുക്കുന്നതാണ്, ഗുണമൊന്നുമില്ല, ഒരു രസം. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റായി ഡിഗ്രി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം, അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി, അമ്മയ്ക്കൊരു അംഗീകൃത കോളേജിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാവുന്ന 242 ഡിഗ്രികളുണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് 19 എണ്ണമുണ്ട്. ആ 19 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൂടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാവുന്ന 240 ഡിഗ്രി ഏതാണ്, ആ കുട്ടിക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പല പെൺകുട്ടികളെയും ദൂരദേശത്ത് വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തയ്യാറല്ല. ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ആകെ ഒരു പെൺകുട്ടിയേ ഉള്ളൂ. അവളെ കൊണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പന് ധൈര്യമില്ല. ആ കുട്ടി എങ്ങും പോണ്ട, വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി. ഓൺലൈനിലൂടെ ഡിഗ്രി എടുക്കാം, 255 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ വേദിക് IAS അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ഈ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒപ്പിക്കുക. 20 വയസ്സാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒപ്പിച്ചാൽ 21 വയസ്സ് ജൂലൈ 1-ാം തീയതി പൂർത്തിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് IAS അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാനുള്ള മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ആ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. അതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും? ഈ 4 സ്റ്റേജ് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ 5ാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് നിങ്ങളെ സിവിൽ സർവീസിന് പഠിപ്പിക്കുക. ഈ 4 സ്റ്റേജുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നു, എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാവണം, IAS പാസ്സാവണം, എനിക്ക് കളക്ടർ ആവണം, എനിക്ക് DGP ആവണം, എൻ്റെ കാറിൽ എനിക്ക് സ്റ്റാർ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകണം എന്നൊരാഗ്രഹം വന്നാൽ 5ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വേദിക് IAS അക്കാഡമി സുസജ്ജമായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് 2200ഓളം ക്ലാസ്സുകൾ, വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 225ഓളം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 225 എപ്പിസോഡ്സ് ഞാൻ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ്. ഇനിയും ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ തന്നെ ഒരു 250 ക്ലാസ് ഇനിയും വരാനുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ 250 ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വേദിക് IAS അക്കാഡമി പെർമനന്റ് റെക്കോർഡാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ, DGPമാർ, ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ രംഗത്തുമുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ്, ആ പ്രൊഫഷണൽസിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ. ഒരു കുട്ടി സിവിൽ സർവീസ് എഴുതണമെങ്കിൽ മിനിമം വേണ്ട അറിവ് എന്താണ്? അത് ഞങ്ങൾ പുസ്തകമായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിന്റഡ് ബുക്ക് വേണോ? പ്രിന്റഡ് ബുക്ക് കിട്ടും. ഇനി അതല്ല, വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ? അതിനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ ആളുകൾ സഹകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴോ നിങ്ങളെങ്ങും പോണ്ട, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേദിക് IAS അക്കാഡമി ക്ലാസ്സുമായിട്ട് എത്തുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിലിരുന്ന്
നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി റൂമിൽ ഇരുന്ന്, നിങ്ങളുടെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡൽഹിയിലോ മദ്രാസിലോ തിരുവനന്തപുരത്തോ എറണാകുളത്തോ ഒക്കെ പോയി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും വേണ്ട. പെൺകുട്ടി അച്ഛനോടൊപ്പം വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിലോട്ട്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്റ്റഡി റൂമിലോട്ട് ഇതാ വേദിക് IAS അക്കാഡമി എത്തുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കൂടാതെ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യണം. ആ റെഫറൻസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. ഇന്ന പുസ്തകമുണ്ട്, ഇന്ന വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. അവിടെ നിങ്ങൾ റെഫറൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആ പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായി പണ്ടൊരു പ്രസിദ്ധമായ ഫലിതം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യുവാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ മലയുണ്ടല്ലോ, ആ മല എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു 41 ദിവസത്തിൽ. ആളുകൾ പറഞ്ഞു ശരി എന്നാട്ട് കാണട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 41 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം മല അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് മല എത്തിയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ അറബ് ചരിത്രത്തിലെ സരസനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ്. അദ്ദേഹം ഒരു രസകരമായ കാര്യം പറഞ്ഞു. If the mountain doesn't come to Muhammad, Muhammad will go to the mountain എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് നടന്നങ്ങ് മൗണ്ടനിലോട്ട് പോയി. ഇതാണ് രസകരമായ കഥ. ഇത് അറബി ഭാഷയിലെ പ്രസിദ്ധനായ കവി ചെയ്ത ഒരു ഫലിതം. പക്ഷെ ഇന്ന് വേദിക് IAS അക്കാഡമി ഈ മുഹമ്മദ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നടപ്പാക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഡൽഹിയിൽ ഒരു എറണാകുളത്തും പോകണ്ട സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാൻ. The mountain of civil service coaching come to you at your home, to your bedroom it will come. നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്ന് ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാം. പാർട്ട് ടൈമായി സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാം. പണ്ടൊന്നും പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈമായി സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ സർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് പഠിക്കാം. അതേസമയം സിവിൽ സർവീസിന് പാരലായിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് പഠിക്കാം, ഫുൾ ടൈമായിട്ട് പഠിക്കാം, ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് ശമ്പളവും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി സമയം പഠിക്കാം. ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റാണ്. ഞങ്ങളുടെ തലമുറ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ, എൻ്റെ മക്കളുടെ തലമുറ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ലഭിക്കാൻ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ തലമുറയിലേക്ക് വേദിക് IAS അക്കാഡമി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. Wherever you are, Vedhik IAS Academy will reach you. You can go for the preparation and come out successful in flying colors. ഇന്നലെ സിവിൽ സർവീസിന് റിസൾട്ട് വന്നു. കേരളത്തിൽ 40ഓളം കുട്ടികൾ പാസ്സായി. 6ാമത്തെ റാങ്ക് നേടിയ മീര ഉൾപ്പെടെ. ആ പാസ്സായ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വേദിക് IAS അക്കാഡമിയുടെ പേരിൽ വലിയ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 94, 95, 96 3 വർഷം വട്ടപൂജ്യമായിരുന്നു. നോ IAS, നോ IPS, നോ IFS കേരളത്തിൽ നിന്ന്. അന്ന് മലയാള മനോരമയുടെ മാത്തുക്കുട്ടിച്ചായനാണ് ആദ്യമായി സിവിൽ സർവീസിനൊരു കോച്ചിങ് തുടങ്ങിയത്. മനോരമ സിവിൽ സർവീസ് ക്യാമ്പ്. 5 വർഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി, പാലാ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ഒക്കെ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞൊരു 25 വർഷമായിട്ടൊരു 400ഓളം കുട്ടികൾ, എൻ്റെ ശിഷ്യത്വം എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വീകരിച്ച കുട്ടികൾ സിവിൽ സർവീസിൽ കയറി വലിയ ഉയരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെയൊക്കെ കാണുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ആനന്ദമാണ്. ഇന്ന് ആ രംഗത്തേക്ക് വേദിക് IAS അക്കാഡമി വലിയ പന്താവുകൾ തുറന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ശാന്തതയിലിരുന്ന് അത്ഭുതകരമായി പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് എത്തുന്നു. പണ്ട് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെത്തി ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ കാനഡയിലോ ഗൾഫ് മേഖല എവിടെ ആയാലും അവിടെ എത്തുന്നു വേദിക് IAS അക്കാഡമിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ. മാസത്തിൽ പലതവണയായി നടത്തുന്ന വെബിനാറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കുട്ടി വിളിക്കുന്നു, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കുട്ടി വിളിക്കുന്നു, ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു, കാനഡയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്നു എന്നെ ഫോണിൽ. കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ
ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് വേദിക് IAS അക്കാഡമിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനോമിനായി മാറുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എത്തുന്നു. അത് ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പേർട്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. പുസ്തകം വായിക്കണമെങ്കിൽ പുസ്തകമായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്കത് നെറ്റിലൂടെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നെറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണോ? നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ എത്തും. അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, വേദിക് IAS അക്കാഡമിയിൽ ചേരുമ്പോൾ 5 ലെവലുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പൊക്കി ഒരു സിവിൽ സർവീസിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി, ലേഖനം എഴുതാനുള്ള കഴിവ്, പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കും. നിങ്ങളെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് വികസിപ്പിച്ച ശേഷം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്കൊരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് തരികയാണ്. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കഴിവുകളെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി ആ രംഗത്തോട്ട് നിങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ സ്കീം. 3ാമത്തെ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ അത്ഭുത ലോകം വേദിക് IAS അക്കാഡമി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരും. 4ാം സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. ആ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷനായ ഡിഗ്രി അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് സമാഹരിക്കുകയാണ്. ആ അറിവിലൂടെ നിങ്ങൾ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 20 വയസ്സാകുമ്പോൾ നേടും. 21 വയസ്സാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തുകയാണ്. 21 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ 39 കൊല്ലത്തെ സർവീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് 60 വയസ്സാണ്. 39 കൊല്ലത്തെ സർവീസ്. എനിക്കൊക്കെ 33 കൊല്ലത്തെ സർവീസേ കിട്ടിയത്. കാരണം ഇങ്ങനൊരു പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് 19 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ. പഠിക്കാൻ പോകാൻ സ്ഥലമില്ല, പഠിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല, ഗൈഡൻസ് തരാൻ ആളില്ല. ഞങ്ങളതൊക്കെ നേടി വന്നപ്പോൾ തന്നെ താമസിച്ചു പോയി. പക്ഷേ വേദിക് IAS അക്കാഡമിയിലുള്ള നിങ്ങൾ 21 വയസ്സിൽ ഇത് പാസ്സായാലുണ്ടല്ലോ 39 സർവീസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ 3 സ്റ്റാറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 കൊല്ലം 3 സ്റ്റാറും വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം. 10 കൊല്ലം. നിങ്ങൾ NDA പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾ 3 സ്റ്റാർ ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു 8 കൊല്ലം കൈ കിട്ടും. സാധാരണ ഈ 3 സ്റ്റാറും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 3 കൊല്ലം നടക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ 8-10 കൊല്ലം ആ 3 സ്റ്റാറും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ടോപ്പിൽ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അംബാസഡർ ആയ ശേഷം ഒരു 10-15 കൊല്ലം നിങ്ങൾ അംബാസഡർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് 21 വയസ്സിൽ സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായുള്ള അത്ഭുതം. നിങ്ങൾ 22 വയസ്സിൽ ഒരു ബാങ്കിന്റെ മാനേജറായി പ്രവേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 7 വരെ എത്തി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ജനറൽ മാനേജറോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറോ റിട്ടയർ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ 21 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ലെവലിലേക്ക് കയറിയാൽ നിങ്ങൾ 3 കോടിയോ 8 കോടിയോ ഒരു മാസം ശമ്പളം കിട്ടുന്ന വലിയ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അതാണ് 21 വയസ്സിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജയിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്യാച്ച് ദം യങ്, സിവിൽ സർവീസുകളെ ക്യാച്ച് ഓൾ ദ സിവിൽ സർവീസസ് യങ്. നിങ്ങളെ ചെറുപ്രായത്തിൽ അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 4 പതിറ്റാണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ലോകത്തിലെ മനുഷ്യന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ദീർഘമായ കാലഘട്ടം ലഭിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പലതുമുണ്ട്. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യൗവനകാലത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശിഷ്ട ജീവിതകാലം സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടാവണം. അതിന് വേദിക് IAS അക്കാഡമിയുടെ പന്താവിലൂടെ വന്ന ജീവിതത്തിൽ വലിയ നിലകളിലെത്താൻ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും തരുന്നു. ഈ വലിയ വേദിക് IAS അക്കാഡമിയുടെ സേവനങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈശ്വരൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങളുടെ നാടിനും കേരളത്തിനും ഇന്ത്യക്കൊക്കെ അഭിമാന ഭാജനങ്ങളായ സിവിൽ സർവൻസായി പ്രശോഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേദിക് IAS അക്കാഡമിയുടെ പേരിൽ എല്ലാ സ്വാഗതവും എല്ലാ ആശംസയും തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ഇനിയുമുള്ള വെബിനാറുകളിലൂടെ ബാക്കി ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Thank you so much, Dr. Alexander Jacob, IPS sir, for those wonderful words. I would like to end today's session by thanking all our panelists and Malayala Manorama for this wonderful session. I extend a really heartbeat word of thanks to all our participants who spared time from their busiest schedule to grace the occasion. Our team will stay in touch with you for any further inquiries. Before we end, I would like to express my sincere appreciation to all of you who generously helped us make this session come together to become a success. I would like to extend our warm invitation to all of you to join with us for tomorrow's session at 7:30 p.m. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. You can also visit our website, that is www.vedhikiasacademy.org. You can also write us at academics@vedhikiasacademy.org. ACADEMICS@Vedhik, VEDHIKIAS Academy.org. I hope to see you all tomorrow for the session at 7:30 p.m. Thank you all. Have a good night.